ফের অগ্নিমিত্রা পালকে ঘিরে বিক্ষোভ। রানীগঞ্জের নিউ এগারায় উত্তেজনা। প্রথমে রানীগঞ্জের এগারা, পরে নিউ এগারায় অগ্নিমিত্রা পালের কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা। আগুন তুলবেন না। যেখানে অগ্নিমিত্রা পাল যাচ্ছে সেখানে অগ্নিমিত্রা পালকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা, কারণ ওদের তো খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এরা তো সাধারণ মানুষ নয়, এরা যে এখানকার যে পঞ্চায়েত মেম্বার তৃণমূলের বিবেক মণ্ডল তার গুন্ডা বাহিনী। তারা আবার কথা বলতে আসে তৃণমূল যে তারা আবার কি কি কাজ করেছে তাকে তো আবার জবাব দিতে হবে। আজকে তাদের সাংসদকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে জিজ্ঞেস করছে এখানকার ক্লাবের নাম কি। তারা জানে না যে বিধায়কের কাজ পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়িতে গিয়ে কোথার নালি খারাপ আছে, কোথায় নালি পরিষ্কার হয় না, কোথাও লাইট লাগানো হয় না, সেটা বিধায়কের কাজ নয়, সেটা পঞ্চায়েত মেম্বার কাউন্সিলরের কাজ। আজকে আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি মানুষকে বোঝানোর জন্য যে এই 15 বছর মমতা ব্যানার্জি যে ঠকিয়েছেন সেটা বাংলার মানুষের বোঝা দরকার। দিদিভাই যে কর্মসূচি করছেন, 5 বছর তিনি কোথায় ছিলেন? 5 বছর তো দেখা যায়নি এলাকায়। তিনি এখন বলছেন যে 3000 করে দেবো। গ্রামের মানুষ কালকেই তো 1700 টাকা করে আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী 1700 টাকা করে অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। সেই খবর বহিঃপ্রকাশ জানিয়েছে। 3000 মানুষ চায় না, 1700 খুশ। আগামীকাল বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন রয়েছে এবং তার আগেই ফের হিন্দু খুন হলেন বাংলাদেশে। ময়মনসিংহে দোকানের ভেতরে ঢুকে একজনকে কুপিয়ে খুন করা হয়। দোকানের মধ্যেই খুন হন সুসেন চন্দ্র সরকার। কুপিয়ে খুন করে শাটার নামিয়ে আততায়ীরা চম্পট দেয় সেখান থেকে। খুনের পরে দোকানে লুটপাট হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন নিহতের পরিবার। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ফের কট্টরপন্থীদের তাণ্ডব, দুষ্কৃতীরা এখনো পর্যন্ত অধরা। আগামীকাল বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামাতের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে বিজেপি। ভোটের আগে সেখানকার প্রস্তুতির ছবি তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডে। इस वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका विश्वविद्यालय के पास मौजूद हूं, क्योंकि जो कुछ अगस्त 2024 में हुआ उसमें बांग्लादेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अब 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब बांग्लादेश के युवा यानी जेनजी क्या सोच रहे हैं, यह समझने के लिए हम ढाका विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। तमाम लोग हमें यहाँ पर मिले हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? फरजाना शर्मिन तुली। अब जेनजी क्या चाह रहा है इस बांग्लादेश के चुनाव? ये अच्छा है कि इलेक्शन होना। This generation Gen Z, they want very they are right, but I think but they need to go legal process. ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास यहाँ पर बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश की फोर्स है उसके भी गश्त यहाँ पर लगातार चल रही है, क्योंकि चुनाव में हिंसा का डर हमेशा बांग्लादेश में बना रहता है। लेकिन इस बार जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं उनके प्रवक्ता ने दावा किया कि लगभग 1 मिलियन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। देखना यही है कि बांग्लादेश का जो चुनाव 12 फरवरी को होने वाला है वो किस कदर संपन्न होता है, कैसे होता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशिक। आशिक, आपके हिसाब से बांग्लादेश में क्या होना चाहिए? यूथ क्या चाहता है? यूथ सब समय चाहता है ऑनेस्ट पीपल, अनकरप्टेड पीपल लाइक एंड यंग जनरेशन लीडर। कौन है आपकी पसंद यंग जनरेशन के लीडर? जो हॉनेस्टी से काज करेगा। अभी इस समय कौन है प्रेजेंट सिचुएशन? जो दो पार्टी है, आम लीग से बेटर पार्टी। बट हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कोई विमेन कैंडिडेट नहीं उतारा है चुनाव में, ऐसा क्यों? जमात में नहीं है, बट इसके शरीक दल में है, एनसीपी में है, इसके शरीक में है। The student-led movement against the tyranny and the 16 years of autocratic regime fall down, and people from all of the country wants change.
So like NCP, BNP and Jamaat Islami, they nominated the people, those are the frontliner and those are working for this country. So I think in this election, this is a historic event for this country. जमात इस्लामी गठबंधन को सपोर्ट करेगा या फिर बीएनपी गठबंधन को सपोर्ट करेगा, इस पर अभी खुलकर जनजी यहां अपनी राय नहीं रख रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश। বেলডাঙ্গায় এনআইএ তদন্তের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টের রাজ্য মামলা করেছিল, আর সেই মামলায় এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করলো না সর্বোচ্চ আদালত। মামলা হাইকোর্টেই ফেরালো সুপ্রিম কোর্ট। গত 28শে জানুয়ারি এনআইএ তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র, আর এনআইএ তদন্তের বিরোধিতায় রাজ্যের করা মামলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের রিপোর্ট দেবে এনআইএ। মামলায় ইউএপিএ আইন যুক্ত করার সপক্ষে কি তথ্য প্রমাণ আছে সেটা হাইকোর্টে জানাবে এনআইএ। এই রিপোর্ট দেখে পরবর্তী নির্দেশ দেবে কলকাতা হাইকোর্ট, এরকমই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সব আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেশের অর্থনীতিকে ভাঙার জন্য হয় না, মন্তব্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির। 2025-এর এপ্রিলে মুর্শিদাবাদে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সময় আমরা দেখেছি কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চুপ ছিল। এখানে তারা সব নথি না দেখেই এনআইএ তদন্ত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, মন্তব্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির। রাজ্য সরকার দাঙ্গাবাজদের পক্ষে। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের আর্জি মেনে নেয়নি। বেলডাঙ্গা কাণ্ডে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী কি বলেছেন শুনুন পরপর। বেলডাঙ্গার দাঙ্গা নিয়ে আপনারা জানেন কিভাবে মুর্শিদাবাদকে বারে বারে ডিস্টার্ব করা হয়েছে। আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিল যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মনে করে এটা এনআইএ ইনভেস্টিগেশন হতে পারে। পিএফআই সিমি ওখানে অ্যাক্টিভ আছে, অ্যান্টি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। স্টেট গভর্নমেন্ট দাঙ্গাবাজদের পক্ষে, অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্সের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি ফাইল করেছিল। আজকে একটু আগে তার হিয়ারিং হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এসএলপি অ্যাকসেপ্ট করেনি, বলেছে ব্যাক টু দি ক্যালকাটা হাইকোর্ট। আমি পিটিশনার ছিলাম এলওপি হিসেবে ধুলিয়ান শামশেরগঞ্জ থেকে, এটা তার কন্টিনিউশন পিটিশন ছিল। সুপ্রিম কোর্ট এসএলপি এন্টারটেন করেনি, বলেছে আপনাদের যা বলার আপনারা কলকাতা হাইকোর্টে বলুন, আমরা এখানে এন্টারটেন করবো না। সুপ্রিম কোর্ট যখন বলেছে নিশ্চিতভাবে তদন্ত করুক, কিন্তু এই এনআইএর ভূমিকা তো আমরা দেখেছি বিজেপির নবতম চাকর-বাকরে পরিণত হয়েছে। ইডি সিবিআই এর পরে, ইনকাম ট্যাক্সের পরে বর্তমান নির্বাচন কমিশনে চাকরে পরিণত হয়েছে। এই এনআইএ হচ্ছে তাদের নবতম চাকর। আপনাদের মনে থাকবে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় সন্দেশখালীতে ভোটের দিন এনআইএর টিম এসেছিল। ওই রোবোটিক ডিভাইস সব চ্যানেলে দেখানো হয়েছিল, একটা রোবোটিক ডিভাইস দিয়ে একটা বাজার থেকে একটা মাছের ব্যাগ তুলে আনলো। তাতে নাকি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ডিভাইস রয়েছে, এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। তারপর বোধহয় সম্ভবত এনআইএ জানায়নি, তবে লোকাল সাধারণ মানুষ বলছিল ওই মাছের ব্যাগ থেকে নাকি 6টা কই মাছ পাওয়া গিয়ে। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।